आपण माने एठी उपस्थित अछंती गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जिल्लार समस्या संपर्क रे आमे आपण मानक पाखरे आज उपस्थापन करिवु। आम पाखरे कृष्ण प्रसाद पंचायत समितिर जिला परिषदर उभय जोन रो जिला परिषदर मान्यवर सदस्य लखींद्र साहू एवं मान्यवर सदस्य संदीप जेना एवं आमर ब्लॉक रो सभापति पद्मचरण जेना एवं जिला परिषदर सभापति प्रतिनिधि ब्रह्मगिरी ब्लॉक सभापति विद्याधर स्वाई एवं आमर समस्त कृष्ण प्रसाद ब्लॉक रो समस्त निर्वाचित प्रतिनिधि माने एटी उपस्थित अछंती। महिला माने जो माने अछंती विभिन्न पंचायत रु से माने प्रतिनिधित्व करछंती सरपंच समिति सदस्य हिसाब रे। आज कृष्ण प्रसाद ब्लॉक पुरी जिल्लार जो दीपांचल गोटे अत्यंत समस्या बहुल जो ब्लॉक आज विभिन्न दृष्टिकोण रो गोटे लंबा समय धरी विवाद रे अछि। किछि समस्या नहीं आज पुरी जिल्लापाल को समस्त निर्वाचित प्रतिनिधि माने आमे भेटिथिलु एवं कृष्ण प्रसाद ब्लॉक रो बीडीओ जो कार्यकलाप जो भली भाव रे दुर्नीति एवं जो भली भाव रे कार्य समस्त कथा जिलापाल महोदय को अवगत करा जायछि एवं जिलापाल मध्य आमर प्रतिनिधि मान को आश्वस्त कर 7 दिन भितरे गोटे कमिटी गठन करिवे, गोटे ऑफिसर स्तरीय कमिटी गठन करिवे एवं आर निष्कर्ष 7 दिन भितरे बाहरिबो। सरकारंकर निर्देश थिला प्रति पंचायत रे ग्राम सभा हबो, पल्ली सभा हबो एवं अंत्योदय गृह योजनार जो बेनिफिशियरी माने अछंती जो पैरामीटर्स अछि से बेनिफिशियरी लिस्ट तैयारी हबो एवं योग्य हिताधिकारी मानकु अंत्योदय गृह योजना प्रदान करा जिवो। किंतु दुर्भाग्यर कथा दीपांचलर 21 टी जाक पंचायत रे जो पंचायत रे ग्राम सभा पल्ली सभा रे जो हिताधिकारी चयन करा जायतिला से तालिका भितरे काहाकू अंत्योदय गृह योजना रे शामिल करा जाय नाही एवं कृष्ण प्रसाद ब्लॉक रो ये संपर्क रे निर्वाचित प्रतिनिधि माने सरपंच समिति सदस्य समस्ते बारंबार बीडीओ को ए संपर्क रे अवगत कले मध्य तार कोनोसी रूपरेख बाहरला नाही एवं सेमानकू ए 2 करोड़ दिया गला एवं प्रत्येक वर्क ऑर्डर पिछा 1000 टंका आदाय करा गला एवं आमर जिला परिषदर सदस्य सरपंच समिति सभ्य पंचायत समिति रे बैठक रे बारंबार अभियोग कले जे आपण त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो पृष्ठभूमि ग्राम्य भूमि के सुदृढ़ करा जिवो एवं गाँव विकास करा जिवो जो लक्ष्य जो उद्देश्य नहीं जो माने जो हिताधिकारी मानकू ये योजना रे शामिल करिवा कथा कृष्ण प्रसाद ब्लॉक बीडीओ कर एभली निष्पत्ति फल रे एभली मानसिकता फल रे जो माने योग्य हिताधिकारी आज से माने सेतु वंचित होइछ। आमे जिलापाल को सीधा सड़क निर्वाचित प्रतिनिधि माने अभियोग करिसंती विभिन्न फोरम रे बीडीओ को एकता कुहा गला मध्य गोटे निर्दिष्ट राजनीतिक दलर जो वर्क ऑर्डर बंटन करा जायछि ताकू आमे तीव्र विरोध करूछु। गणतांत्रिक व्यवस्था रे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करिवा पई जो लक्ष्य जो आभिमुख्य बोध हुए स्वाधीनतार 78 वर्ष परे कृष्ण प्रसाद ब्लॉक रे ता दिगहरा आइछि एवं जने दुर्नीतिग्रस्त बीडीओ को पाई एभली घटना घटिछि। एवं द्वितीय कथा राज्य सरकार कृष्ण प्रसाद ब्लॉक रो 40 टी बात्या आश्रयस्थली को
କିଭଳି ଭାବରେ ରଙ୍ଗ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠି କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 5,50,000 ଆରମ୍ଭ କରି 6 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସାଂକ୍ସନ କରି ପଠେଇଲେ। 40ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କି କିଭଳି ଭାବରେ ରିପେୟାରିଂ କରାଯିବ, ରଙ୍ଗ କରାଯିବ। ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ସେ 6 ଲକ୍ଷ 5.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ 2 ଭାଗ କଲେ। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ କଣ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରଲାଇଟ ଏବଂ 2ଟି ପଙ୍ଖା ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓ ଜାଣି ଶୁଣି ଇଏ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର କୁ ଘଣ୍ଟ କେବଳ ଘୋଡେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ନିଜେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜେଇ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ବିକୁ ଯୋଉ ବିଡିଓ ପ୍ରଶୟ ଦଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ତୋଷାରପତ୍ର ହେଇଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜି ଦାବି କରିଛୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ୟାକୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟରେ 70ଟି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ 5,500 ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ଅଫର ଲେଟର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ୱାଟର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ 5,500 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଇ ଦବୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି 17,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାଟର ପ୍ୟୁରିଫାୟର 17,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିକି ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ 5,500 ଟଙ୍କାରେ ଦବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, କିଭଳି ଭାବରେ 17,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାଟର ପ୍ୟୁରିଫାୟର 17,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଏବଂ ଆଜି 70ଟି ଯାକ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ୱାଟର ପ୍ୟୁରିଫାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଜି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ମୋର ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଚିଲିକାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟାବହୁଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ ନ କରିବେ ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି এইଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହାତ ବାରିସି ହେଇ ଏଭଳି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଜନବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଆର ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏବଂ ସିଭିସି କି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଯେ ଆର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ବିଡିଓ
ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହାତ ବାରିସି ହେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ।